जय जगन्नाथ जय श्री राधे जय जय। आज जो टॉपिक वा विषय भगवान ये जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दिव्य भावधारार कथा से कथा भितर आम बहुत किसी जानिले बहुत किसी जानी भी पारे सी भी उच्च रहीगला। तेणु ता भितर जो जिनिस गुड़िक आम जहाँ पूर्व अध्याय आलोचना करथिले कि मझी नई उबुडुब अपेक्षा कूल आड़ू मुंड रखी हाथ जदि चालना करिबा ताहले आमे कूलरे आसी पहुंच परिबा। ठाकुरंकर गोटिए गोटिए कथा गोटिए गोटिए वाक्य ही आम जीवन रे जदि आमे करिबा को चेष्टा करिबा पाइबार जननी जदि चेष्टा करिबा ताहले आम भितर गोटे प्रकार झुंक आसीबो जो निशा टाबा जो झुंकटा आसीबो आमको परमात्मा बाबू नहीं जाय साहाय्य करिबो। तेणु सेही कथा भितर ठाकुर कहले सबु देवाको तो करिलु गुरु पारी पाइबाको परित्राण देबा बेलको किछि नाही नेबाको लेलिहाना। देख गोटे गोटे करी सब ठाकुर को दान करू ताहले आस्ते आस्ते निवृत्ति पथ को आसीबु जार जिनिस सेही नेबे एहाठार सुख आ कोन अछि। कली रे नाम एका सार धन जन सब सार नाम प्रेमे मजिले मन प्राण राम महाचेतन। আজি অভয় পয়র নির্ভরে ধর ঘুঞ্চি জীব মহাকাଳରେ ঘুঞ্চি জীব মহাকাଳ আজি নামর নଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ତାକୁ ତନ ମନ ଧନ ଦିଅ हृदय मंदिरे वरिनिय ताकु तन मन धन दिय महानंद रले राधा राधा बोली जय जय अनुकूल रे जय जय अनुकूल। ऐसे ही नंदा नंदना जसोदा रुदा चंदना ऐसे ही नंदा नंदन नंदा नंदन जसोदा रुदा चंदन अपरूप रूप शोभा जग मन मोहुची रे। आज महाप्रभु श्री चैतन्य आमर गीत जहाँ अच्छी ठाकुर जिते आसती विभिन्न प्रकार स्वरूप नहीं से भी आसी बुद्धंक रूप से आसी चैतन्य रूप से आसी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप ठाकुर बेटी निजे परिशेष ही आसबे कलकी ये जो कथा भी आधार लिखा है। तेणु जुग को जुग ही मत परमानंद ए जगत भगवान विभिन्न प्रकार रूप नहीं आसती गोटे रूप नहीं आसी ठाकुरंकर बहुत लीला आमर से स्थूल बुद्धि आम से सूक्ष्म कथा को भी चिंता भी चेतना और बहुत ऊर्धरे जहाँ किसी भी चेतना आसूची ठाकुरंकर कृपा भितर दे कहीं कहीं कहते ये ठाकुरंकर कथा कहवा भितर गोटे पागल आज्ञा पागल पागल न पागल पदु गलुची मकरंद गोविंद 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 गोविंदकर पदरु जो मकरंद गले से मकरंद को जे पान करते से गोटे गोटे पागल आज्ञा मद मद पीले गोटे पागल श्रीमद श्रीमद बुझी पारछत श्रीमद भागवत श्रीमद भगवत गीता से प्रभुंकर रस श्रीमद ताकू जे पान करूथिबो सी आ पागला न आ से भल से भी गोटे गोटे पागल ठीक अछि। समस्त निज निजर मजबूल रे पागल किए टंका पाई पागल किए ना कमेया को पागल
किए बड़ बिजनेसमैन हबार पागल, किए शारीरिक सुख पाई पागल, सब जिस भीतर समस्ते पागल, किए हरि नाम रे विभोर होई पागल, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवल बल नास्ते गतिर अन्यथा। ठाकुर भी ये कहले सबु दिग प्रति यत्नशील हुआ, आत्मा ही अमर मृत्यु नहीं जन्म नहीं। हाँ मो प्रभु आदौ समय नहीं, आज अधिक नुहे मु पुणी आसि दया पूर्वक नगेन को कह। मु तुम समस्त हृदय कृष्ण समस्त कल्कि सत्य। देख भगवान जितेबाला निर्गुण सेतेबाला परम ब्रह्म, आउ सगुण हेले ईश्वर। आगे अन्न दरकार रे अन्न दरकार पेट जली जाउछि। भावी देखिले गोलमाल मेटी जाय चिंता कर उच्च वर्ण आंभ मानक भितरे अमृत कोण रे आनंद ही अमृत शक्तिर पथ आंभ मानक भितरे ही अछि। देख शक्ति धरिले ही ब्रह्म मिले, ब्रह्म धरिले शक्ति ब्रह्म दुई ही मिले। ओम ब्रह्म परम ब्रह्म कुलमालिक। तेणु ये ब्रह्म को धरिया ब्रह्मकर शक्ति आपण क्षेत्र बिल बाड़ी कि आप कम हो सब आस कम कर भीतर शक्ति अच्छी कि आम चाहिए कौन से शक्ति को आनीपर जदि आनिक आसो शक्ति देहरे आसो कार्य सबु पाइब सबु हेबो। मो देवी चिंता स्रोत को बढ़ाई दे। विश्वास दरकार, प्राण प्राण विश्वास न हेले किछि हुए नाही। आगे विश्वास दरकार, अंतर अंतरे दौड़ी जा। सत इच्छा नहीं विश्व प्रेम नहीं समस्त को छाड़ी ऊपर को नहीं जा बुड़ी धर समस्त को निजर करने तू हेले ही मो दुई दिन पर जते बेले सब चली जे सेते बेले कोन हेबो। दुई दिन मनीष जीवन आ भितर होउछि स्नेह प्रीति भल पाइबा नहीं करी जीवा दरकार। तो स्नेह प्रीति भल पाइबा सांसारिक प्रति जेतिकी आसीबा दरकार। ता भितर कोन ना मु बसिछि मो पाखरे मोर ठाकुर बसछन्ति, मु खाउछि से मो सहित खाउछन्ति। जेतबेले आसी जियो मु खाउछि से मो साथी रे बसी खाउछन्ति, सेतबेले आगे आपण पियाज रसुण आउ माछ मांस खाई परिबे काहे कि ना 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 मु जेतबेले बसबी खाया को ठाकुर सेतबेले आसी बसी खाया ना। तो ठाकुर गोटे माछ मांस खाया देबे कि पियाज रसुण खाया देबे ना। मु बसी खाइला बेले ठाकुर मो पाखरे खाइबे। आज्ञा गोटे कथा सुदामा कोन करछन ना जेतबेले कृष्णकर कथा एटा गोटे चरित। सुदामा कोन करछन ना मध्या गोटे आंपुल टिए तेंतुली टिए रखतले नुचेइगिली चूड़ा जेतबेले चकड़ी करी गोपाल बालक माने एकत्रित खाइबे। ब्रह्मा आसी देखुचंती ये कोन सतरे ठाकुर ए कोन गोपाल बालक मानक सहित गोटे चूड़ा खाइबे एली एमिति ही जाउचंती आउ कोन गोटे आंपुल खाइबे बेली एमिति होउचंती। सुदामा ताको नुचेई रखिछि। सुदामा आंगुठी संधिरे नुचेई रखितला। आंपुल देखला या का पाटेरो नाळ न बाहरी जो। तेणु ठाकुर भी एठी लीला करूछंती। सुदामा कोन गला जे देखला कृष्ण ताड़ को झाप मारुछंती, फटकनी आंगुठी संधिरो काढी के नुचेई रखितला पकई देला पाटी भितर। ठाकुर ता कोन करछना ता ऊपर बसी ता पाटी की मेला करी ता भितर आंगुल आनी जे पाटी रे पुरई के खाउछंती। ब्रह्माकर बुद्धि गुरु अच्छा ये कोन संस्ते ठाकुर, ये कोन प्रभुकर अवतार। देखंतु आज्ञा ब्रह्मा जे स्वयं चिंता कले सब किछि देखि परिबे ये किए से कि सब किछि सी भी प्रभुकर लीला भीतर देई करी आश्चर्य ये कोन कृष्ण गोपाल बालक मानक सहित टिके चूड़ा आंबुल खाइबे बेली खटा टिके खाइबे बेली एमिति हो जाउछंती। ना ना ये बोधे कृष्ण न आउ के कृष्ण मु जाय आउ थरे बुली आसी नहीं गले गोपाल बालक मानक गोवस्था मानक जाके आपण माने जानिथिबे। तेणु जदि ब्रह्मा स्वयं भगवान का लीला देखि एभଳି हो जाउछंती आ आम्भे माने तो छार मनुष्य कहीं कहीं चुप्ति करती ये हो जे जुगर से ठाकुर
ଯେତେବେଳେ ଭାବବାଣୀଟି ପଢନ୍ତି କେହି କେମିତି ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଗଳ୍ପ କାହିଁକି ନା ଏଠି କଣ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କଣ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆ ଭିତରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସେ କଥା କଣ ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ବାହାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ ତେଣୁ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଥା ଭିତରକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ସତନାମ ମନନ କରିବା ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ ଚାହି ଭିତରକୁ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ ମୁଁ ଶୋଇଛି ମୋ ପାଖରେ ବି ମୋର ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଯଦି ଚୁପ ହେଇ ରହିଛି ମୋ ଭକ୍ତ ପଳେଇବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବନି ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବନି ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ନ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ମିଳିବନି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର ତର୍କ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିପାରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫାଟେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଯିବା ଖେଳିବା ପଶିଗଲେ ସାପ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ ଆରେ ଦେଖିଲ ଇଏ ଉପରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀଟିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହାତୀଟିଏ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ନା କଣ ହେଲା ସଖା ନା ତମେ କଣ ସତରେ ଦେଖିଥିଲ ଆକାଶରେ ହସ୍ତିଟିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ନା ସେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସାଗରଟେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ସେଠି ଡଙ୍ଗାଟିଏ ବହି ଯାଉଥିଲା ଦେଖିଥିଲ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା କଣ ନା ଏଠି ଦେଖ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ପୁଣି କଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମାନେ କଣ ନା ମୁଁ ଯଦି ମତେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ମୁଁ ଯଦି କହି ଦେଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ ହାତୀଟେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଗୋଟେ କରିକି ହାତୀଟେ ଚଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ହିଁ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥାରେ ହଁ ତେଣୁ ଏଠି ଠାକୁର ଯାହା ଲେଖିଲେ ଠାକୁର ଯାହା କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୀତି ନିୟମ କାମ ଆମ ଭିତରେ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ଗଢିବା ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଠାକୁର କହିଲେ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆସିଲେ ମତେ ଠାକୁର ସେ ଭକ୍ତ ହୁଅନି ସାବଧାନ ଅଟକି ଯିବ ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ତାହିଁ ପାଇବାରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲୁଛେ এই ସବୁ ଭିତର ଦେଇକରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆସ ମୋ ଠାରେ ଲୟ ହୋଇଯା ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ କିଏ କେତେ ପାପ କରିଛ ନେଇ ଆସ ଦେଖି ଦେଖି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପ ତାପ ମୋର ମଥାରେ ଲଦି ମତେ ଡୁବାଇ ପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପ ମୋ ମଥାରେ ଲଦି ଦେଇ ତୁମେମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଠି ଯାଇ ପାରୁଛ କି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୟ ହୋଇପାରୁଛ କି ନାହିଁ ହରି যে সমস্ত পাপ তাপ মানে ত্রিতাপ পাপ তাপ সবু কিছু হରଣ କରି ନିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ତେଣୁ ଏଠି ଠାକୁର କହିଲେ କେତେ ଆଉ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ ମୋ ଉପରେ ସବୁ ପାପ ତାପ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କଣ ନା ଯଦି ମୋର ଶରଣରେ ଆସିକରି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ ଠାକୁର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ
ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ରହିକି ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି ବାହାର ଲୋକ କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଘାତ ହୁଏ କହନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଠା ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଏନି। ଏଟା କୌଣସି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ତ ଏକ ତାଙ୍କର ରୂପ ଅନେକ, ତାହେଲେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିଲେ। ହନୁମାନ ବି ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ରାମଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ରାମ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁଣି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ? ଭକ୍ତି କଣ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଇଗଲା? ଜଣ ଭକ୍ତି କରୁଛ ପୁଣି ଆଉ ଜଣ ଭକ୍ତି କରୁଛ। ହନୁମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ, ଯେ ଶିବଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସେତିକିରେ ଚଳିବା। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତା ଠାକୁର, ମୋ ଠାକୁର, ଆ ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏକ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବି କଥା। ଅନ୍ୟର ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା କରି ହେଲୁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ, ନିଜର ଇଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ହେଲା ବୁଝିଲେ ନା? ତାର ଇଷ୍ଟ ଯିଏ ତୋର ବି ଇଷ୍ଟ ସିଏ, ଇଷ୍ଟ ଏକ। ଧର୍ମ ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ, ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଏକ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝି ନ ପାରେ, ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି ମାନେ ଭଗବାନ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ଏଇଠି ଠାକୁର ବି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଏ ତୀବ୍ର ତାପ ଆଉ ପାରୁ ନାହିଁ ଯାଏ, ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତିକି ତାପ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ତାପ ଲାଗେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଭାରାଟିଏ ପାପର ଭାରା ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମଲେ ତ କଟତ ପାପ ଛୋଟ ତନ ତ୍ରିବିଧ ତାପ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ତିନୋଟି ତାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବା ମାତ୍ରକେ। ସେ ଯୋଉ ନାମ ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ନାମଟା କଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଛି କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ନାମ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ, ସଙ୍ଗୀତର ଶେଷରେ ସାତ ସୁରରେ ବନ୍ଧାଏ, ମାନେ ଜୀବନ ସାତ ସୁରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଦେଇକି ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ପରମାତ୍ମା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟ ନାମ ମୋ ପୁଣି ଆସିଛି, ପ୍ରେମ ଓ ନାମ ବିତରଣ କର। ଠାକୁର ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ବିତରଣ, ପ୍ରେମ ଓ ନାମ ବିତରଣ କର, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ଆଉ ସେଇ ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ସତ୍ୟ ବୁଝିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ନାମଟା କଣ ଦବା ନା, ଦେଖ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଧର, ମୋ ପରମାତ୍ମା, ମୋର ଧାରା ହିଁ ରାଧା, ସ୍ଥୂଳ ଛଡା କଣ ରହିପାରେ? ମୁଁ କଲେ ସ୍ଥୂଳ ମଧ୍ୟ ରହେ ନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୁହେ ନା। ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ନାହଂ ଯୋଗିନା ହୃଦୟେନ ଚ ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତେ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ହେ ନାରଦ, ମୁଁ କୋଉଠି ରୁହେ? ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରୁହେ। ନାହଂ ଯୋଗିନା ହୃଦୟ, ମନି ଋଷି ଯୋଗୀ ମାନେ ମତେ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ତପ କଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ରୁହେ। ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତେ, ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ, ମଦଭକ୍ତା ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ, ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତେ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। କାହିଁକି ନା ମୋ ନାମମୟ, ମୋ ନାମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ରାଧା ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ, ଦେଖ ରାଧାରାଣୀକୁ ଧର, ମୋ ପରମାତ୍ମା, ମୋର ଧାରା ହିଁ ରାଧା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଧାରା ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ନାମ।
ସ୍ଥୂଳ ଛଡ଼ା କ'ଣ ରହିପାରେ? ମୁଁ ଗଲେ ସ୍ଥୂଳ ମଧ୍ୟ ରହେ ନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୁହେ ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଧାଙ୍କର ନାମଟା ହିଁ କରନ୍ତି ନା ସେଠି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଠି ନିଜେ ଆସିଲେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କରି ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ଯେଉଁ କଥା ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଟପିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଯାଉଛେ। ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଗଲେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୀତା ଟିକେ ଭାଗବତ ଏସବୁ ଯଦି ପଢିବା ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟଟା ବୁଝିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ସହଜ ହେଇପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ପଢିବା ଭାବବାଣୀ କିଛି ବୁଝି ହବନି। এটা ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ ହୁଏ ତ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ତ କାହାକୁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଗଳାମି ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ବି ଆମେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ାରେ ମୋର ଲାଗୁନି ମନ, ବିଷୟ ରସରେ ମନ ସଦା ହୁଏ ଉଚ୍ଛନ୍ନ। ତେଣୁ ବିଷୟ ରସରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଲେ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣ, ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆମକୁ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଜିର କଥା ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି କଥାଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।